إلى حضرة الروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه النخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لقبها مخمدا ورعت أمه آمنة حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت الشمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأحبتني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حسر وعدل لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كأس حولك للعتاد يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. صلوا وسلموا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ഇന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച മാസം റബീഉൽ അവ്വൽ. നമ്മളൊക്കെ എത്രമാത്രം ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട സമയം. കേവലം റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം മാത്രമുള്ളതാണോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം? അല്ല. നമുക്ക് മുമ്പ് കടന്നുപോയ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ ലോകഗുരു ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്ത് ഉമ്മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാൻ തന്റെ സമുദായത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കി അത്രത്തോളം ഒരാൾക്ക് പോലും തന്റെ സമുദായത്തെയോ തന്റെ കൂട്ടത്തെയോ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അത്രമാത്രം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്, ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തായി ജനിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതേ ചിന്തയിൽ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇന്നും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്ന സുന്നത്തുകൾ മുറുകെ പഠിക്കുന്ന ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന സമുദായവും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരും എത്രമാത്രം അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വരുന്ന സമയത്ത് പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കുക, ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, പള്ളികളും മദ്രസകളും ചമയിക്കുക, ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ മനസ്സിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇഷ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയിരിക്കും. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പല മഹത്തുക്കളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളും ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് തങ്ങളും ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വരുന്ന ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ, ഈ അവസാനം നമ്മിൽ നിന്നും കടന്നുപോയ മൺമറന്നുപോയ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത്, ആ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പവർ എന്താണ്, ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തായി ജനിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മിൽ നിന്നും കടന്നുപോയ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസീർ റളിയല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, നബി കീർത്തനത്തിൽ ഞാൻ ചിന്ത തളച്ച മുതൽ നബി എന്റെ മോചകനായി ഞാൻ കണ്ടു സർവ്വതിലും. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചുവോ അന്ന് മുതൽ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം അത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ള മഹത്തുക്കളെ വേണ്ട എന്നല്ല, മറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ സങ്കടമായാലും സന്തോഷമായാലും ഏത് വിഷമഘട്ടത്തിലും അവിടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹായം എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം. ഇമാം ബൂസീർ റളിയല്ലാഹു ബുർദായുടെ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് ഞാൻ അല്പം പറഞ്ഞ വിഷയം. അപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെക്കാത്തവർ ഈ ലോകത്താണുള്ളത്. അല്ലാഹു പോലും പറഞ്ഞില്ലേ, റസൂലേ അങ്ങയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മലക്കുകളും ജിന്നുകളും ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ചരാചര വസ്തുക്കളും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളും ചൊല്ലുന്നവരാകണം. ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ റസൂലുള്ളാഹിയുമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു അഗാധമായ ബന്ധമാണ്. മരണം വരെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തർബിയത്തിനായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മ സയ്യിദ് ആയിഷ അവരുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസം കൂടിയാണ്. റബീഉൽ അവ്വൽ 2-നാണ് അവർ വഫാത്തായത്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനേ, ആ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളായ ആളുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമ, ഒരുപാട് കുടുംബക്കാർ, അയൽവാസികൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ, അല്ലാഹുവേ ഖബറൊക്കെ വിശാല
വിശാലമാക്കണം അല്ലാ, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പല ആളുകളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ കർണാടകയിൽ കൊടകിലെ അയ്യങ്കരിയിൽ അൽഹംദുലില്ലാ മുതഅല്ലിമീങ്ങളും ഹാഫിളീങ്ങളും പെൺകുട്ടികളും ഇന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. താമസിച്ചുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ അവർക്ക് വേണ്ടി നല്ല നല്ല കിതാബുകളും ദർസുകളും നൽകാനും പഠിപ്പിക്കാനും സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. അവരൊക്കെ വലിയ സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നിലയിലെത്തിയത് കൊണ്ടോ നൽകുന്ന ആളുകളല്ല, മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയിലോ മജ്ലിസിലോ തങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാമാന്റെ പേരിലേക്ക് എല്ലാവരും ഹദിയ ചെയ്യുക. ഉസ്താദുമാരെയും ആലിമീങ്ങളെയും തങ്ങന്മാരെയൊക്കെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടവെക്കുന്നവരായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ദർസിലും സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരു കാരണം അവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ വളപട്ടണം ഖാദി എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് സയ്യിദ് അഹ്മദ് ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരി. അല്ലാഹുവേ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഖുറാത്തങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമായി. ഏതായാലും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഖലാ അലംഘനീയമാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. കുറച്ച് തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم أنغشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق. إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെയ്തികളും നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളും നടത്തവും ഇരുത്തവും സംസാരവും അല്ലാഹുവേ എന്തെങ്കിലും ഹറാമ് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി നല്ല മക്കളുടെ മനസ്സ് പോലെ ആക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്ക് വലിയ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഇവരെ ഖായിവാക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ്, പരാജയപ്പെടുത്തി കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ
മക്കൾക്ക് അല്ലാഹുവേ നല്ല അഖലും ഫഹ്മും ഹിഫ്ളും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരെ കൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. വലിയ ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അല്ലാഹുവേ വലിയ ഖൈർ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. വലിയ നീ ഫത്ഹ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മാനസികമായി ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ അവരെല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളുണ്ട്, സ്ത്രീകളുണ്ട്, പുരുഷന്മാരുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, വൃദ്ധന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദിനെ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ വിഷമങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ഈ നിമിഷം തന്നെ ആജിലായ ശിഫ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഓൺലൈനായും ഓഫ്ലൈനായും പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ 2000 മേലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നാഫിയ ഇൽമു സമ്പാദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരു സ്ഥലത്തും നീ പരാജയപ്പെടുത്തി കളയല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും 313 രൂപ നൽകുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ അവരെ ഹലാലായ മുറാദിനെ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ രീതിയിലും നീ വിജയം കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ശത്രുക്കൾ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ശത്രുക്കളെ എല്ലാം നീ മിത്രങ്ങളാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വല്ലാതെ സഹകരിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കള് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആജിലായ ശിഫ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണയെ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നല്ല ഖുർറത്തുൽ ഐനായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ രീതിയിലും നീ വിജയം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാസമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. ഏറ്റവും സുന്ദരമായി വരവേൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തർബിയത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഉണ്ടാക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ സങ്കടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ചെയ്തികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തവും ഇരുത്തവും ചിന്തകളെല്ലാം അതിലൊന്നും യോജിച്ചതല്ലെന്നറിയാം അല്ലാഹുവേ. എങ്കിലും ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമ അതുപോലെ ഒരുപാട് കുടുംബക്കാര് അല്ലാഹുവേ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ ഒരുപാട് പേരൻസ് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരായ ആലിമീങ്ങളും അല്ലാഹുവേ നീ ആ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണം അല്ലാഹ്. ആ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ വളവട്ടണം ഖാദി സയ്യിദ് അഹ്മദ് ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരി തങ്ങള്, ഖുറാ തങ്ങള്, സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ തങ്ങളെ മകൻ തഖീദുൽ ബുഖാരി തങ്ങള് അല്ലാഹുവേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണം നീ സന്തോഷമുള്ള മരണമാക്കണം റഹ്മാനെ. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആഖിബത്ത് നീ മോശമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല റാഹത്തോടുകൂടി നല്ല സമയത്ത് റബ്ബേ റൂഹി നീ പിടിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളുടെ കടുപ്പം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. വാഹന അപകടത്തിൽ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, നീ കിഡ്നി ഫെയിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഇതുപോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും ശാരീരിക മാനസിക സാമ്പത്തിക ജോലിപരമായ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. വലിയ വിജയം നീ പ്രദാനം
പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഖ്ലാസോടെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സഅയക്ക് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു നിമിഷം പോലും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ കാണാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്നെ പേടിക്കുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ഇൽമക്കെ നീ നാഫിആക്കണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മറ്റൊരാൾക്ക് ഭാരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആഫിയത്ത് നീ എടുത്തു കളയല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരണം വരെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരു സ്ഥലത്തും നീ ഇടങ്ങാറാക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ടാണെന്നറിയാം, ഞങ്ങളുടെ നന്ദികേടിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ടാണെന്നറിയാം. അല്ലാഹുവേ എങ്കിലും നീ വലിയ റഹ്മാനും റഹീമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ, പുറത്തു മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസ് വിട്ടുപിരിയുന്ന സമയത്ത് ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് പോലെ ശുദ്ധമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളാക്കിയ മാതാപിതാക്കള്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര്, അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് വലിയ ആഫിയത്തുമായി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇസ്സത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കുന്ന ഗതികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. മരണം വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കുന്ന ഗതികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരണം വരെ ഇസ്സത്തായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നീ കടക്കാരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ ഇസ്സത്ത് നീ എടുത്തു കളയുന്ന അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കടപ്പാട് ഒരുപാട് ആളുകളോട് കടപ്പാടുള്ള അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മൗലിദിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, തഹ്ലീലിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നീ പരിഹരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും നീ അകറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ, സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ സ്നേഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും സങ്കടത്തിൽ നിന്നും വിഷമത്തിൽ നിന്നും ഡിപ്രഷനിൽ നിന്നും റബ്ബേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നല്ല ആഖിറ നൽകണം റഹ്മാനെ, ഹിഫ്ള് നൽകണം റഹ്മാനെ, ഫഹ്മ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ, യാസീൻ ഓതാൻ, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും പ്രവർത്തകരെയും കൂട്ടുകാരെയും റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തർബിയത്തോട് കൂടെ ഖബറിലേക്ക് പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ് ആ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റസൂലുള്ളാഹിനോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോശമാണെന്നറിയാം, ചിന്തകൾ മോശമാണെന്നറിയാം, എല്ലാ നടത്തവും ഇരുത്തവും എല്ലാം മോശമാണെന്നറിയാം. അല്ലാഹുവേ നീ റബ്ബാണ്, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്ത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന, ഇവിടെ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്ന ഹാഫിള് പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ദർസ് പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവേ കിതാബ് ഓതി പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم